નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે હું છું ઉર્વિશા વેગડા। સમાચારની શરૂઆત કરીશું રેડિયો શો મન की बातના 104માં એપિસોડને સંબોધતા પીએમ મોદીએ બ્રાયન ડી ખારપાની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે તેમની ટીમે પૂર્વોત્તર રાજ્યમાં 1700થી વધુ ગુફાઓ શોધી કાઢી છે। ब्रायन डी खारप्रन के बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। ये मेघालय के रहने वाले हैं और उनकी स्पेलियोलॉजी में गजब की दिलचस्पी है। सरल भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब है गुफाओं का अध्ययन। वर्षों पहले उनमें यह इंटरेस्ट तब जगा जब उन्होंने कई स्टोरी बुक्स पढ़ी। 1964 में उन्होंने एक स्कूली छात्र के रूप में अपना पहला एक्सप्लोरेशन किया। 1990 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक एसोसिएशन की स्थापना की और इसके जरिए मेघालय की अनजान गुफाओं के बारे में पता लगाना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के साथ मेघालय की 1700 से ज्यादा गुफाओं की खोज कर डाली और राज्य को वर्ल्ड केव मैप पर ला दिया। भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से कुछ मेघालय में मौजूद है। ब्रायन जी और उनकी टीम ने केव फौना यानी गुफा के उन जीव जंतुओं को भी डॉक्यूमेंट किया है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। मैं इस पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करता हूं। साथ ही मेरा यह आग्रह भी है कि आप मेघालय की गुफाओं में घूमने का प्लान जरूर बनाएं। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ માસિક રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાતમાં 104માં એપિસોડને સંબોધિત કરતા ભારતમાં આયોજિત G20ની સમિટને લઈને પણ નિવેદન આપ્યું હતું। તેમણે કહ્યું કે G20 નેતાઓની સમિટ માટે ભારતે સંપૂર્ણ તૈયારી કરી લીધી છે। વધુમાં શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ। सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डायवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। साथियों, G20 की हमारी प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है जिसमें जन भागीदारी की भावना सबसे आगे है। G20 के जो 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स थे उनमें एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, युवा, महिलाएं, हमारे सांसद, एंटरप्रेन्योर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं उनसे किसी न किसी रूप से 1.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। जन भागीदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि दो विश्व रिकॉर्ड भी बन गए हैं। वाराणसी में हुई G20 क्विज में 800 स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। वहीं
लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया। 450 कारीगरों ने करीब 1800 यूनिक पैचेज का आश्चर्यजनक कलेक्शन बनाकर अपने हुनर और क्राफ्ट्समैनशिप का परिचय दिया है। G20 में आए हर प्रतिनिधि हमारे देश की आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को देखकर भी बहुत हैरान हुए। ऐसा ही एक शानदार कार्यक्रम सूरत में आयोजित किया गया। वहां हुए साड़ी वॉकाथॉन में 15 राज्यों की 15,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिला ही, वोकल फॉर लोकल को भी बल मिला और लोकल के लिए ग्लोबल होने का रास्ता भी बना। श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाएं, देश का मान। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રવિવારે નવી દિલ્હીમાં G20 સમિટને સંબોધિત કરી રહ્યા છે। આ સમિટમાં વિશ્વભરમાંથી લગભગ 17,000 ઉદ્યોગપતિઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે। આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારતમાં વિશ્વની સૌથી યુવા પ્રતિભા છે। આજે ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0ના યુગમાં ભારત ડિજિટલ ક્રાંતિનો ચહેરો બની ગયું છે। ભારત સાથેની તમારી મિત્રતા જેટલી મજબૂત હશે તેટલી જ બંનેને વધુ સમૃદ્ધિ મળશે। ये फेस्टिव सीजन ऐसा होता है जब हमारी सोसाइटी भी सेलिब्रेट करती है और हमारा बिजनेस भी सेलिब्रेट करता है। और इस बार ये 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है। और ये सेलिब्रेशन है चंद्रमा पर चंद्रयान के पहुंचने का। भारत के लूनर मिशन की सफलता में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही इसमें भारत की इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। चंद्रयान में यूज किए गए अनेक कंपोनेंट्स हमारी इंडस्ट्री ने, हमारी प्राइवेट कंपनियों ने, हमारे एमएसएमईज ने उसको आवश्यकता के अनुसार तैयार कर समय सीमा पर उपलब्ध कराए हैं। यानी ये साइंस और इंडस्ट्री दोनों की सफलता है। G20 સમિટને લઈને કોંગ્રેસ કેન્દ્રની મોદી સરકાર પર સતત પ્રહારો કરી રહ્યું છે। વાસ્તવમાં G20 સમિટ 9-10 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિલ્હીમાં યોજાશે, જેને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે। કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરાએ કહ્યું કે પીએમ મોદી ભૂલી જાય છે કે G20 એક રોટેશનલ પ્રેસિડેન્સી છે। તે એટલા માટે નથી કે તેઓ વડાપ્રધાન છે। હવે કોઈ પણ પીએમ ત્યાં હોત તો ભારત G20ના અધ્યક્ષ હોત। જો તેઓ વિચારે છે કે ભારતના લોકો મૂર્ખ છે તો તેઓ ખોટા છે। કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે તેલંગાણાના ખમ્મા રાયસુગોસા ભાજપ ભરોસા રેલીને સંબોધિત કરતા કહ્યું, વિરોધીઓ પર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું કે આ વખતે ભાજપ સત્તામાં આવશે। તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ 4G પાર્ટી છે, જેનો અર્થ 4 પેઢીઓની પાર્ટી છે। જવાહરલાલ નહેરુ, ઇન્દિરા ગાંધી, રાજીવ ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી। BRS 2G પાર્ટી છે, જેનો અર્થ છે કે 2 પેઢીઓની પાર્ટી। KCR અને પછી KTR અને ઓબીસી પાર્ટી છે 3G પાર્ટી। તે 3 પેઢીઓથી ચાલી રહ્યું છે। તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ વખતે રાજ્યમાં ન તો 2G, 3G કે 4G આવશે। આ વખતે અહીં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવશે। આ વખતે પણ કમળનો વારો છે। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जिस कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, वो कार को, वो गाड़ी को, वो केसीआर को तेलंगाना का मुख्यमंत्री
फिर से बनाना है क्या? मित्रारा, ऐसे नहीं चलेगा। जोर से बोलिए, केसीआर को मुख्यमंत्री बनाना है क्या? और जोर से बोलिए, बनाना है क्या? और जोर से बोलिए, बनाना है क्या? अगला मुख्यमंत्री केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। मित्रों, तीनों पार्टियां, एक कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है। 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी। 4 जनरेशन पार्टी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है। केसीआर, बाद में केटीआर, और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। 3 पीढ़ियों से ये भी चल रही है। ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना 4G आएगा। अब कमल की बारी है। વિપક્ષી ગઠબંધન ઇન્ડિયાની આગામી બેઠક મુંબઈમાં યોજાવા જઈ રહી છે. તેની તારીખો 31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બર હશે. ઇન્ડિયાની પ્રથમ બેઠક 23 જૂને પટનામાં થઈ હતી, જેમાં કુલ 15 પક્ષો ગઠબંધનમાં જોડાયા હતા. બીજી બેઠક બેંગલુરુમાં 17 અને 18 જુલાઈએ યોજાઈ હતી, જેમાં કુલ 26 પક્ષોએ ભાગ લીધો હતો. વિપક્ષી ગઠબંધનનું નામ ઇન્ડિયા બેંગલુરુમાં જ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. હવે એવી ધારણા છે કે મુંબઈમાં યોજાનારી બેઠકમાં કેટલાક વધુ પક્ષો ભાગ લઈ શકે છે. બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે મહાગઠબંધનમાં નવા પક્ષોને સામેલ કરવાના સંકેત આપ્યા છે. નીતિશ કુમારે કહ્યું કે હું મીટિંગમાં જઈ રહ્યો છું. હું ઈચ્છું છું કે તેમાં અંગત કંઈ નથી. હું માત્ર બધાને એક કરવા ઈચ્છું છું. હું જઈ રહ્યો છું અને કેટલીક અન્ય પાર્ટીઓ પણ ભાગ લેશે. વિપક્ષી ગઠબંધન ઇન્ડિયાની હવે બેઠક મુંબઈમાં મળવા જઈ રહી છે. વિપક્ષી ગઠબંધન ઇન્ડિયાની હવે મુંબઈમાં બેઠક મળશે. વિપક્ષી ગઠબંધન ઇન્ડિયાની હવે આગામી બેઠક મુંબઈમાં મળશે. બેંગલુરુની બેઠકમાં કુલ 26 પક્ષોએ ભાગ લીધો હતો. તે નીતિશે નવા પક્ષોને સામેલ કરવાના સંકેત આપ્યા છે. 31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ બેઠક યોજાશે. બેંગલુરુની બેઠકમાં જો કે કુલ 26 પક્ષોએ ભાગ લીધો હતો. બેંગલુરુની જે બેઠક યોજાઈ હતી તેમાં કુલ 26 પક્ષોએ ભાગ લીધો હતો. ત્યારે હવે નીતિશે મહાગઠબંધનમાં નવા પક્ષોને સામેલ કરવા માટેના સંકેત આપ્યા છે. નીતિશે મહાગઠબંધનમાં નવા પક્ષોને સામેલ કરવા માટેના સંકેત આપ્યા છે અને કહ્યું છે કે હું જઈ રહ્યો છું અને કેટલીક અન્ય પાર્ટીઓ પણ ભાગ લેશે. નીતિશ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે હું જઈ રહ્યો છું અને કેટલીક અન્ય પાર્ટીઓ પણ ભાગ લેશે. જોકે 31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ બેઠક યોજાશે. વિપક્ષી ગઠબંધન ઇન્ડિયાની બેઠક હવે મુંબઈમાં મળશે. વિપક્ષી ગઠબંધન ઇન્ડિયાની બેઠક હવે મુંબઈમાં મળવા જઈ રહી છે. ત્યારે નીતિશે નવા પક્ષોને સામેલ કરવાના સંકેત આપ્યા છે. 31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ બેઠક યોજાશે. જોકે નીતિશે કહ્યું છે કે હું જઈ રહ્યો છું અને બીજા અન્ય પક્ષો પણ જોડાશે. જોકે બેંગલુરુની બેઠકમાં કુલ 26 પક્ષોએ ભાગ લીધો હતો. ત્યારે હવે 31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ હવે ફરીથી બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવશે. ભારતના ચંદ્રયાન 3 મિશનના રોવરે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર હાજર માટીની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. ઇસરોએ ટ્વીટ કરીને આ અંગેની માહિતી આપી હતી. ઇસરોએ કહ્યું કે અવકાશ વિજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ચંદ્રયાન 3 ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવની જમીનની તપાસ કરી છે. સપાટીથી 10 સેમી નીચે તેના તાપમાનમાં તફાવત હતું. ઇસરોએ એક ટ્વીટમાં લખ્યું છે કે આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે દક્ષિણ ધ્રુવની આસપાસ ચંદ્રની માટીનું તાપમાન પ્રોફાઇલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે પ્રથમ વખત કોઈ દેશે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કર્યું છે. ઇસરોએ માટીના તાપમાનનો ગ્રાફ પણ શેર કર્યો છે. ગ્રાફમાં તાપમાન -10 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ દેખાઈ રહ્યું છે. ઇસરો દ્વારા એક ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું છે અને ભારતના ચંદ્રયાન 3 રોવરે જે માહિતી આપી છે તેને લઈને એક ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું છે. જોકે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવની માટી કેટલી ગરમ છે તેને લઈને પણ ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું છે. ઇસરોએ ટ્વીટ કરીને ગરમીની માટીની કેટલી ગરમી છે તે જણાવ્યું છે. ઇસરો દ્વારા સમગ્ર
માટીના તાપમાનને લઈને એક ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું છે. તાપમાન -°C થી 50°C થી વધુ હોવાનું પણ હાલ સામે આવી રહ્યું છે. વિશ્વને પહેલી વાર ખબર પડી કે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવનું તાપમાન કેટલું છે. ઇસરો ચીફે સોમનાથ ચંદ્ર પર ચંદ્રયાન 3ના સફળ ઉતરાણ પછી આજે તિરુવનંતપુરમના પૂર્ણામિકો આવી ભદ્રકાળી મંદિર પહોંચ્યા હતા. એ પ્રાર્થના કર્યા બાદ તેમણે કહ્યું કે વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા બે અલગ અલગ વસ્તુઓ છે. અમે બંનેને ભેળવવાની જરૂર નથી. એ સોમનાથે કહ્યું કે હું એક સંશોધક છું. હું ચંદ્ર વિશે શોધું છું. વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા બંનેનું અન્વેષણ કરવું એ મારા જીવનની સફરનો એક ભાગ છે. હું ઘણા મંદિરોમાં જાઉં છું. હું ઘણા શાસ્ત્રો વાંચું છું. આ બ્રહ્માંડમાં આપણા અસ્તિત્વ વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરું છું. શિવશક્તિ તરીકે ઓળખાતા ચંદ્ર પર ચંદ્રયાન 3ના લેન્ડિંગ પોઈન્ટ પર ઇસરોના અધ્યક્ષે કહ્યું કે પીએમએ તેનો અર્થ એ રીતે સમજાવ્યું જે આપણા બધા માટે યોગ્ય છે. મને લાગે છે કે આમાં કંઈ ખોટું નથી. ઇસરો ચીફ સોમનાથ ચંદ્ર પર ચંદ્રયાન 3ના સફળ ઉતરાણ પછી આજે તિરુવનંતપુરમના પૂર્ણામિકાઓ ભદ્રકાળી મંદિર પહોંચ્યા હતા. એ પ્રાર્થના કર્યા બાદ તેમણે કહ્યું કે વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા બે અલગ અલગ વસ્તુઓ છે અને બંનેને ભેળવવાની જરૂર નથી. એ સોમનાથે કહ્યું કે હું એક સંશોધક છું. હું ચંદ્ર વિશે શોધું છું. વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા બંનેનું અન્વેષણ કરવું એ મારા જીવનની સફરનો એક ભાગ છે. હું ઘણા મંદિરોમાં જાઉં છું. હું ઘણા શાસ્ત્રો વાંચું છું અને આ બ્રહ્માંડમાં આપણા અસ્તિત્વ વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરું છું. શિવશક્તિ તરીકે ઓળખાતા ચંદ્ર પર ચંદ્રયાન 3ના લેન્ડિંગ પોઈન્ટ પર ઇસરોના અધ્યક્ષે કહ્યું કે પીએમએ તેનો અર્થ એ રીતે સમજાવ્યો જે આપણા બધા માટે યોગ્ય છે. મને લાગે છે કે આમાં કંઈ ખોટું નથી. અમદાવાદથી હાલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. નળ સરોવર પોલીસે ચોરી કરનાર આરોપીઓને હાલ ઝડપી પાડ્યા છે. અમદાવાદમાં નળ સરોવર પોલીસે ચોરી કરનાર આરોપીઓ ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે 7 આરોપીઓની હાલ ધરપકડ કરી છે. બાઇક, કમ્પ્યુટર, સબમર્સિબલ મોટર સહિતનો મુદ્દામાલ પણ પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. 14 જગ્યાએ ચોરી કરનાર આરોપીઓની હાલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ત્યારે નળ સરોવર પોલીસે ચોરી કરનાર આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે 7 આરોપીઓ સહિત બાઇક, કમ્પ્યુટર, સબમર્સિબલ મોટર સહિતનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યો છે. 14 જગ્યાએ ચોરી કરનાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી છે. ત્યારે નળ સરોવર પોલીસે ચોરી કરનાર આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે 7 આરોપીઓની હાલ ધરપકડ કરી છે. બાઇક, કમ્પ્યુટર, સબમર્સિબલ મોટર સહિતનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે બાઇક, કમ્પ્યુટર, સબમર્સિબલ મોટર સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. 14 જગ્યાએ ચોરી કરનાર આરોપીઓની હાલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. નળ સરોવર પોલીસે ચોરી કરનાર 7 આરોપીઓની હાલ ધરપકડ કરી છે. 14 જગ્યાએ ચોરી કરનાર આરોપીઓની હાલ પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. બાઇક, કમ્પ્યુટર, સબમર્સિબલ મોટર સહિતનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. બાઇક, કમ્પ્યુટર, સબમર્સિબલ મોટર સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના નવા પ્રભારી તરીકે રાજ્યસભાના સાંસદ મુકુલ વાસ્નિકની વરણી કરવામાં આવી હતી. પ્રભારી તરીકે નિમણૂક બાદ ગુજરાતમાં તેઓનો પ્રથમ પ્રવાસ હતો. મુકુલ વાસ્નિકના સ્વાગત માટે એરપોર્ટથી કોંગ્રેસ ભવન સુધી એક વિશાળ રેલી નીકાળી હતી. સાબરમતી આશ્રમ ખાતે ગાંધીજીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી કોંગ્રેસ ભવન પહોંચ્યા હતા. કોંગ્રેસ પ્રભારીએ આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસને વધુ મજબૂત કરવા અને રણનીતિ બનાવવાની વાત કરી હતી. કોંગ્રેસના નવા પ્રભારી તરીકે
મુકુલ વાસનિકની જ્યારે નિમણૂક થઈ છે અને તેઓ ગુજરાતમાં આવ્યા છે, મોટી संख्या में जो रैली है कार्यकर्ता है, सर जिस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है कितना अच्छा लग रहा है और ये गुजरात के लिए कितना लाभकारक रहेगा? स्वागत तो बड़ा अभूतपूर्व है, बहुत बड़ा उत्साह यहाँ तमाम हमारे साथियों में नजर आता है। मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ लेकिन ऐसा उत्साह इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं। मैं तमाम ये साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे हमारा भी इरादा और अधिक मजबूत होता है। जिस प्रकार से शक्ति सिंह जी आए, नई शक्ति तो मिली है हमारे कांग्रेस में, लेकिन आप भी अब एक कोऑर्डिनेशन के साथ गुजरात को कांग्रेस एक बड़े पैमाने पे आगे ले जाने वाले हैं। हम सभी का यही प्रयास रहेगा कि कांग्रेस के सभी साथियों को मिलकर हम आगे की अपनी रणनीति बनाएं, आगे के अपने कार्यक्रम बनाएं और मुझे यकीन है कि हम इस रास्ते पर चलने में कामयाब रहेंगे। तो जे प्रमाणे कांग्रेसना जे नवा प्रभारी जे आव्या छे अने साथे साथे आगामी दिवसोमां एक सारी रणनीति साथे कांग्रेसने लई जवानी तैयारी करी रह्या छे। केमेरामेन नितिन साथे मेहुल दुधरेजिया, मंतवी न्यूज़ अमदावाद। વડોદરામાં માથાભારે મહિલાએ દારૂ પીને પોલીસ સાથે મારામારી કરી હતી। આ મામલે એસીપી આરડી કવાનું નિવેદન સામે આવ્યું હતું। પ્રોહિબિશન અને પોલીસની કામગીરીમાં રૂકાવટનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। પોલીસ જ ફરિયાદી બની છે અને અલગ અલગ 2 ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। મહિલાએ ક્યાં પાર્ટી કરી અને કયું કેફી પીણું પીધું તેની તપાસ ચાલી રહી છે। જે અનુસંધાને પોલીસ કર્મચારી સાથે અને હોમગાર્ડના કર્મચારી સાથે પણ આ જે બહેન હતા એમને મિસબિહેવ કરેલું છે, ફરજમાં અડચણ ઊભી કરેલ છે। એ અનુસંધાને આજે એમના વિરુદ્ધ અલાયદી એક ફરિયાદ આપવામાં આવેલ છે। કઈ કઈ આઈપીસી ધારાઓ કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે, સાથે ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવની વાત હતી અને મેડિકલ ટેસ્ટ માટે શું કાર્યવાહી કરી? હા, ગઈકાલ રાત્રે જે પ્રોહિબિશનનો કેસ દાખલ કરવામાં આવેલો છે એ અનુસંધાને એમનું મેડિકલ અને એ જે કરવાપાત્ર થતું હોય પ્રોહિબિશન। વડોદરામાં ફરી એકવાર અસામાજિક તત્વોનો આતંક સામે આવ્યો છે। બિલકેના રોડ પર આવેલી શિવમ મોબાઈલ દુકાનમાં અર્જુન ભરવાડ અને રણછોડ ભરવાડ નામના વ્યક્તિએ ટોળા સાથે તલવાર લાકડીઓ સાથે આવી હુમલો કર્યો હતો। દુકાનના સીસીટીવી કેમેરા તોડી કેમેરાનો ડીવીઆર સાથે આંગળીમાંથી સોનાની વીંટી સાથે 46,000 રોકડાની લૂંટ કરીને ફરાર થઈ ગયા હતા। અને સીસીટીવી કેમેરા તોડી 46,000 રોકડ રકમ ઉઠાવી અને મૂળ માર મારવાની માજલપુરમાં ફરિયાદ લખાવવામાં આવી છે। ત્યારે આપણે શિવમ મોબાઈલના સંચાલક સાથે વાત કરીશું। શું તમારી દુકાનમાં બન્યું હતું? અર્જુન ભરવાડ અને એમના બધા સાથીદારો 4 થી 5 જણા અમારી દુકાનમાં ઘૂસી ગયા। બીજા બધા મિત્રો એમના ઇકો લઈને બહાર મારા ભાઈબંધને મારતા હતા। ટોટલ 15 થી 20 જણા અમને અમારા ઉપર 3 જણા હુમલા કર્યો, 4 જણાને બહાર મારા મિત્રો પર હુમલા કર્યા। આઈને દુકાન તોડી નાખ્યું, સીસીટીવી તોડી નાખ્યું અને ડીવીઆર ને નુકસાન પહોંચાડીને ડીવીઆર લઈને ગયા। ડીવીઆર ની બાજુમાં જ મારો ગલ્લો છે, એ ગલ્લામાંથી 46,000 રૂપિયા રોકડા, મારા કાકાની 2 બીટીઓ લઈ ગયા અને મારે દુકાનમાં બહુ નુકસાન કર્યું છે। અને એ કઈ એનાથી એક દિવસ પહેલા મારો બ્રધરને મેં બસ સ્ટેન્ડ પર લેવા ગયેલો, ત્યાં એના એક છોકરા જોડે નાનકડી નજીવી મગજમારી થયેલી। અર્જુનભાઈ આવીને અમને સતત મા બહેનની ગારો બોલવા માંડ્યા અને જેમ તેમ કે તમારી માને આમ તે, જે અમે શબ્દોમાં કહી નહીં શકતો। એટલે મેં મારી સુરક્ષા માટે માંજલપુરમાં એક અરજી આપી આવેલો। એ અરજીને પાછો ખેંચવા માટે સવારથી સતત દબાણ ચાલતું હતું એમના સમાજના માણસો જોડે, જે અમે એ અરજી પાછી ના લીધી એટલે એમને સાંજે અમારા ઉપર મારલો। અરે વિકાસ રાજપૂતની સાથે જેના મિત્ર મળવા ગયા હતા, જેમની પર હુમલો કર્યો, આપણે એમની પણ આપવીતી સાંભળીશું। શું થયું તું તમારી સાથે? સાહેબ, હું મારા મિત્રને મળવા ગયો હતો, બહાર બેઠો જ હતો, એકદમ અચાનક આ લોકો 15-20 જણનો ટોળો આવ્યો, હું તો કોઈને ઓળખતો બી નહીં, સિર્ફ મળવા ગયો હતો ને એ લોકોને આ લોકો અંદર મારવાનું ચાલુ કરે એટલે મેં એમને કીધું કે ભાઈ મારો નહીં મારો, તો મારા પર હુમલો કરીને મારી પગની ઘૂંટણીઓ પગ તોડી નાખ્યો ને હાથ તોડી નાખ્યો મારું। મારા કંઈ લેવા દેવા હું તો કોઈને ઓળખતો બી નહીં ને કોઈ મેટરમાં હું હતો બી નહીં ને મારે મારો ન્યાય જોઈએ છે। ગેહલોત સાહેબ આવ્યા છે, મારે હું અપીલ કરું છું કે ગેહલોત સાહેબ મને ન્યાય અપાય। પોલીસ કમિશનર પાસે ન્યાય માંગી રહ્યા છો। પોલીસ અત્યારે જે માજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,
પોલીસનો તમને કેટલો સહકાર માં દુકાન ધરાવે છે એવા વિકાસ રાજપૂતના કાકા પણ આપ જોઈ શકો છો, એ પણ ત્યાં આગળ બચાવવા ગયા હતા, બેઠા હતા અને એમના પર પણ હુમલો કર્યો છે. આપણે કાકા પાસે જાણીશું શું થયું હતું તમારી સાથે. પરમ દિવસે રાત્રે 8 વાગ્યાની આજુબાજુના સમયે સીએમ મોબાઈલના મારા મિત્ર વિકાસભાઈની જોડે ઉભેલો હતો. એ દરમિયાન અચાનક આ અર્જુનભાઈ ભરવાડ અને એના સાથી મિત્રોએ અચાનક જ હથિયારો વડે હુમલો કરી દીધો, હથિયારોને દંડા વડે હુમલો કરી દીધેલો અને કોઈ પણ જાતની વાતચીત કર્યા વગર, સમજ્યા વગર અમને બધાને ખૂબ માર મારેલ છે. હાલ અમે હોસ્પિટલમાં છે. અમારી નમ્ર વિનંતી છે કમિશનર સાહેબ અમને ન્યાય અપાવે. દલવાડી સાથે હું નિલેશ બ્રહ્મભટ્ટ, મંતવ્ય. સમાચારમાં હાલ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.